अस्सलामुअलैकुम वीरो। पंजाब दी और पाकिस्तान दी तारीख की सब तो नाकाम तरीन हुकूमत चली गई 4 साल बाद। रब ने मेहर की थी। और जेड़े पहले ने 35 साल वाले पीपल्स पार्टी या नून लीग वाले वो भी कोई साढ़े कोलों लुके छुपे नहीं। मेरा ख्याल सी इस फराडिया हुकूमत के बाद कौम पिछा मुड़न की बजाय अगां वधेगी, लेकिन होया ਉਹਦੇ बरक्स ਇਹ ਵੇ कि ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ कौम पौने 4 साल च इमरान तो तंग आ चुकी सी, वो इस हुकूमत लैण की वजह तो और वो जड़ा एक झूठा उन्हें बयानिया कढ़िया है कि जी अमरीका ने साजिश की थी तो इस वास्ते नाकाम तरीन हुकूमत जी है पाकिस्तान की नाहल तरीन हुकूमत उन्होंने हटा दिता गया है। यानी अमरीका तो पाकिस्तान नाल बहुत मुखलस सी कि जिन्हें पाकिस्तान से एक अजाब जड़ा मुसलत सी उन्हें तो जान चढ़ा दी। लेकिन ये बयानिया हुण साडी आवाम च जे मकबूल हो रहा तो हुण इहदा की कीता जा सकता है। उसदी एक वजह है, उसदी वजह बुनियादी यही है कि जिहड़े माजी च हुक्मरान रहे ने, वो चाहे वो नवाज लीग होवे या पीपल्स पार्टी होवे, उन्हां च बेतहाशा कमियां सन और उन्हां दी वजह तो ही इत्थे तहरीके इंसाफ नां दी तीजी वड्डी जमात बनी और हुकूमत उहदे हाथ च गई। अगर अवाम उन्हां दी कारकरदगी तो मुतमईन हुंदी तो कदी भी ये काम ना हुंदा, कदी कोई तहरीके इंसाफ नां दी जमात ना बनदी इत्थे। सो ਜਿਹੜੇ लोग पीपल्स पार्टी नाल या नून लीग नाल जुड़े ने वो एक गल दिनों कढ़ देण कि इन्हां जमातां नूं कदी जिंदगी 'ਚ पहले वाली मकबूलियत दोबारा हासिल हो सकेगी। नून लीग जिहड़ी पीपल्स पार्टी तो वैसे ही पंजाब 'चों मुक गई है, तो जिहड़ी नून लीग है इहदा पार्टी स्ट्रक्चर इन्ना को फरसूदा इन्ना को पुराना है कि उहदे विच गुंजाइश ही नहीं, ना नवे लोगों की गुंजाइश है, ना नवे ज़हनां की गुंजाइश है, ना नवी सोच की गुंजाइश। लिहाजा ये जिहड़ी साडी यूथ है उन्होंने ये कबूल नहीं है, ये जमात बिल्कुल भी ये नज़र आ रही गल वो कभी भी इन्हू कबूल नहीं करनगे। इस वक्त हुण अगर कोई ज़रूरत है तो वो है नवी जमात की। ये जिहड़े लोग पीपल्स पार्टी या जिहड़े पंजाबी साडे हमेशा तो नवाज लीग नाल जुड़े ने, उन्होंने ये ज़हन चों गल कढ़ देनी चाहिए गलतफहमी कि ये जमातां पीपल्स पार्टी का PTI का मुकाबला कर लैणगियां। ये फरसूदा हो चुकियां ने, पुरानियां हो चुकियां ने, इन्हां दी आइडियालॉजीज़ फरसूदा ने। पंजाब इस वेले पानी नूं तरसदा पिया है। पंजाब ते सिंध दे पानी 'च 19-20 का फर्क है। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਲੱਡ ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 90% ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾਤ ਦੀ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਅਵਾਰਡ NFC ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। मतलब ਸਿੰਧ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਦੇਵੇ, ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਿੱਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਨੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਫਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਈ ਜਾਣਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ 'ਤੇ ਕਦੀ ਬਲੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਖਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਧ ਤਾਸ ਮੁਆਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧ ਤਾਸ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸ਼ਰਕੀ 2 ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿੰਧ ਤਾਸ ਮੁਆਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਹਲਮ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਚਨਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇਹਲਮ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋ ਤੇ ਬਗਲਿਆੜ ਡੈਮ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਡੈਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ।
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲਾਬਾਗ ਡੈਮ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਬੇਲਾ ਤੇ ਮੰਗਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੇਬਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤ ਕਿਆਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੋਟਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾਬਾਗ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਾਲਾਬਾਗ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮਰਹੂਮ ਮੇਰੇ ਇੱਕ PTV ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ, 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਾਬਾਗ ਡੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ PTV ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਬੋਲਿਆ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਕਮਰਜ਼ਮਾਨ ਕਾਇਰਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੰਤਾਸ ਮੁਆਹਿਦਾ, ਉਹ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਡਰਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਅਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਵਫਾਕ ਦਾ ਅਤੇ ਧੜਾ ਕੁੱਟਦਾ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਸ਼ਤੂਨ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤ ਕਿਆਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਮੈਂਸਟੀ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ PTI ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੂਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਲੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ। ਕਤਰੇ ਕਤਰੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀਏ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਚਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੱਕਾ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੁੜੋ, ਆਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਰਲਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ। ਇੰਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਚਣਾ, ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਚਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਵੀ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਗੁੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਅਵਲ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।